ونصح والتوبة نصح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي ورسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه الصالح من أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين من أرواح الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين على الأولياء والشهداء والصالحين وعلى أئمة المجاهدين والعلماء العاملين سيدنا المهاجر الله به صلى الله عليه وسلم المقدم محمد بن علي بعد بكم الشيخ الكبير رحمه الله الصدق والشيخ البكر صبر صبر رسول أحمد العباس الحبيب والمن رحمه العبد والشيخ عبد الله بارس صبر رسول أحمد بدر الشهد ورحمه العباد والزوج الحبيب عبد الله بن عبد المحجر الشيخ مولانا عبد الله بن جنب الرسول محمد ثم الشيخ محي الدين الله الشيخ محمد علي بن سلمان ثم الشيخ الإمام الشيخ أبو أحمد بن علي الصولان الشيخ محمد النووي وعلي بن عباس وعلي بن رحمه الحوشي والحبيب سبحان الله من أجمعين يا محمد وحسن اسمع عباس وعباس وسمع أبي بكر بن فهد أيها عبد الله بن عباس ولم نرد المحسوجات وحب صالح وعلي بن الشيخ وعلي بن عباس سيد وعلي بن حمد الرحمن وحمد بن مخلص وحمد الصيد عباس صليهم وقرائهم من بين النبوة وعلمهم سعادتنا على العبد ومشاركة الأرض وتبارك بها إن الله تعالى يغفرهم ويرفع درجات في الجنة ويجعل علينا وعلى أولادنا وذرياتنا وأحبابنا وتلاميذنا وأولادنا وعلى من انتسب إلينا من بركاتهم وأمدادهم وسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم ومن أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ونبينا وأصحاب أحبابنا أحسننا وأحسننا بالدعاء محفظنا علينا والدعاء منتسبين إلينا ومن تعلم أصوالهم وأصولهم وفرعهم من ذي الوقوف معهم بالبيت من الله منتسبين إلينا من أمر هذا المسجد أصولهم وفرعهم من ذي جميع المسلمين سبحانه ومؤمن البلاد أن الله تعالى يغفرهم ويرحمهم ويجعل الجنة مع الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر مقدار العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitabnya halaman berapa itu, coba lihat. Halaman 89, 3 baris dari bawah. 89, 3 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarihi rawahul Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah wa hadha min jawami kalimihi sallallahu alaihi wasallam fi dhammi syahawati
wa fil haddi ala ta'ati faka'annahu sallallahu alaihi wasallam qala la yusalu ilal jannati illa birtikabil masyaqqati wala ilan nari illa bita'ati syahwati faman kharaqa al-hijaba dakhala wal maqalatul khamisata asyrata anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alamatus syaqawati arba'atun minal umuri nisyanu dzunubil madiyati min ghairi nadamin 'alaiha wa hiya ayil halu annaha indallahi ta'ala mahfuzatan ay madbutatan bi'adadiha wa zamaniha wa mahalliha wa dzikrul hasanatil madiyati bil qalbi wa la yadri aqbilat ayil hasanatu amruddat wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya bi an tamaha an nadhara laha wa lam yarda bil qismati wa nadharuhu ila man dunahu fid dini ayil amali salihi wa lam yashkurillaha ala ni'ami amali nafsihi yaqulullahu aradtuhu biman'i iyyahu anid dunya wa i'anati iyyahu ala ta'ati wa lam yuridni birridha wa syukri fataraktuhu bitarki nusratihi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin radhiyallahu ta'ala anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarihi rawahul Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah wa hadha min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam fi dami syahwati wa fil haddi ala ta'ati. Bersabda baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihijab atau diberikan tirai penutup tu hijab ya. Ditutup atau dihijab, api neraka itu dikasih tirai penutup. Bisyahawati, dengan nafsu syahwat. Wa hujibatul jannatu bil makarihi, sedangkan sorga dihijab, ditutup ya, dihalangi dengan tirainya berupa bil makarihi, yaitu dengan yang tidak disukai oleh nafsu kita. Sorga ditutup dengan hal-hal yang tidak kita sukai, nafsu kita yang nggak suka. Sedangkan neraka dihijab dengan
yang disukai oleh nafsu syahwat kita. Nanti dijelaskan di sini. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah, yang sumbernya dari sahabat besar Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Abi Hurairah. Wa hadza min jawami kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah terbilang dari jawami kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Jawami kalim itu artinya perkataan Nabi yang redaksionalnya. Redaksional itu tulisannya atau ucapannya sedikit tapi maknanya mencakup yang banyak. Itu Nabi itu. Nabi cuma bilang dihijab neraka dengan syahwat, sedangkan sorga dihijab dengan yang hal-hal yang tidak disukai oleh syahwat. Cuma ngomong gitu doang Nabi. Tapi itu mencakup semua makna. Jadi ente kalau mau terhalang dari sorga, jauhin syahwat. Kalau mau terhalang dari neraka, jauhin syahwat. Siapa yang mendekati hijabnya dari neraka, pasti bakal nyemplung ke dalamnya. Api dideketin, panas gak? Panas. Tapi kalau dijauhin, selamat kita. Neraka dideketin dengan cara apa ya? Turutin syahwat kita. Sedangkan sorga dihijab dengan yang tidak enak, tidak disukai nafsu kita. Bangun malam gak enak, lagi tidur enak-enak. Capek, pulang kerja, atau lagi di perjalanan. Ya. Capek, tapi tetap dikerjain. Itu hal-hal yang gak enak. Puasa gak enak. Siapa yang enak puasa? Nahan lapar, aus. Apalagi di saat musim panas yang luar biasa. Atau di saat perjalanan masih puasa juga dia. Padahal boleh, tapi masih puasa. Itu kan hal-hal yang gak enak. Sedekah gak enak, gak disukai nafsu kita. Duit kita yang nyari, yang capek kita. Ya, luar biasa. Akhirnya harus disedekahin buat orang lain. Kan gak enak tuh. Nah itu surga dihijab dengan hal-hal yang tidak disukai. Wa hadza min jami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah terbilang dari perkataan Rasulullah SAW yang jawami kalim, yaitu yang menghimpun makna yang banyak walaupun ucapannya sedikit. Fi dhammi syahwati, di dalam mencela syahwat nafsu. Wa fil haddi ala taati, di dalam Nabi menganjurkan untuk mendorong melakukan ketaatan pada Allah. Fa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam qala, kata Syekh Nawawi, seakan-akan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yusallu ilal jannati illa birtikabil masyaqqati, enggak bakal bisa tersampaikan diri kita ke surga kecuali dengan mengerjakan yang berat-berat, yang sulit-sulit. Enggak bakal bisa tersampaikan diri kita mau ke surga kecuali dengan mengerjakan yang sulit-sulit. Ada suka bercandaan tuh. Kalau surga ringan, rintangannya bukan surga namanya. Berat, yang berat-berat, yang sulit-sulit. Sholat sulit Pak, sholat. Coba lihat yang lain. Kadang lagi nyari duit, lagi pelanggan banyak, datang pelanggan. Kalau orang yang nggak mau masuk surga, udah ngurusin dunia aja, udah tinggalin sholatnya. Atau takut kehilangan, atau takut kerugian, ditinggalin tuh perintah-perintah Allah yang model begitu. Kenapa? Karena
tidak bakal tersampaikan seseorang ke dalam surga kecuali dengan mengerjakan yang sulit-sulit, yang masyaqqat. Kalau menurut orang yang nggak biasa sholat sih, sholat tuh sulit Pak. Najis harus dihindarin, dibersihin, bersih, suci tempat, pakaian dari najis, badan dari najis kan, tutup aurat, hadap kiblat, bersuci, wudu, wah sulit. Terus sholat lagi ngantuk, subuh, yang nggak biasa sholat subuh nggak bakalan bangun sholat subuh, nggak bakal sholat. Banyak orang subuh paling berat sholat. Kalau maghrib reciannya pada datang tuh anak-anak kecil subuh ya. Berapa banyak orang yang sholat subuh berat. Nah itu ada sholat subuh gabungan sejabotabek lagi. Ada yang sekecamatan, ada yang sekelurahan. Nggak ada sholat maghrib gabungan sejabotabek, nggak ada. Maghrib, maka itu subuh berjamaah, level berjamaahnya paling tinggi sholat subuh berjamaah, terutama di hari Jumat. Subuh Jumat itu levelnya paling tinggi. Terus sholat isya, sholat asar, sholat asar, zuhur baru maghrib paling bawah. Itu hal-hal yang berat. Puasa berat. Tapi kalau dia terbiasa udah ringan. Ada orang nggak kuat puasa Ramadan, badannya sehat, seger, wah nggak kuat puasa, aus, batalin puasanya. Zakat itu juga, pergi haji apalagi, waduh, ibadah fisik, berat, capek, dapat maktabnya jauh lagi. Lontar bisa nggak digantiin, dibadalin. Akhirnya hajinya cuma haji dam aja, bayar pakai dam. Apa-apa digantiin dibadalin. Ya nggak boleh kan, yang dibadalin cuma rukun-rukun haji aja. Niat itu kan nggak boleh digantiin. Wukuf di Arafah nggak bisa. Tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Selebihnya boleh digantiin. Ngelontar boleh digantiin. Bayar haji, bayar dam. Ada wajib haji, ada rukun haji. Kalau rukun yang nggak bisa digantiin dengan orang lain, harus dikerjain oleh dirinya sendiri. Tapi kalau wajib haji, mabit Musdalifah, wajib haji, tinggalin, bayar dam, nggak nginep, lontar gitu juga. Aqobah hari ke-10, hari ke-11 ula usto Aqobah, hari ke-12 nafar awal ula usto Aqobah, hari ke-13 kalau nafar tsani ula usto Aqobah. Gak bisa atau malas boleh ganti, bayar dam, potong kambing. Berat, zakat juga, sedekah berat, ngaji berat, wajiban. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nuntut ilmu wajib bagi setiap orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan, wajib. Untuk ilmu syariat agamanya Allah kayak begini wajib ngaji. Nanti ada tuntutan dari Allah, kita nggak mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah. Nah itu Nabi bilang dihijab neraka dengan syahwat, dihijab surga dengan yang tidak disukai oleh syahwat. Seakan-akan Nabi bilang tidak bakal tersampaikan ke dalam surga kecuali dengan mengerjakan yang sulit-sulit tadi, masyaqqat, yang ada kesulitan tadi tuh saya sebutkan. Wala ilan nari illa bita'atil syahwat, dan tidak bakal tersampaikan kepada neraka kecuali dengan mengerjakan syahwat, melakukan syahwat. Faman kharaqal hijaba dakhala, siapa orang yang sudah merobek hijabnya maka dia pasti bakal masuk ke dalamnya. Neraka tadi dihijab dengan syahwat, dia robek, dia kerjain syahwat. Zina dia kerjain dan muqaddimahnya. Minum khamar, mabok,
dia kerjain. Bunuh, dia kerjain. Ya, mencuri, ngambil hak orang lain, dia kerjain sama dia. Itu dari larangan-larangan. Dari meninggalkan kewajiban, sholat dia tinggalin. Puasa Ramadan dia nggak kerjain. Zakat dia cegah, dia nggak kerjain. Itu meninggalkan kewajiban. Ada kalanya dengan mengerjakan larangan, ada kalanya dengan meninggalkan kewajiban. Nah itu sama aja lagi ngerobek, apanya itu? Ngerobek hijab neraka. Kenapa? Karena nafsunya yang dituruti syahwatnya. Nah, siapa orang yang merobek itu hijab, masuk dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan ya surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai. Ya, nah Nabi ngedorong ya kepada umatnya untuk mengerjakan apa-apa yang bisa merobek hijab surga tadi. Dengan apa? Kerjain kewajiban Allah, jauhi larangan Allah Ta'ala. Itu samanya lagi ngerobek hijabnya surga. Nah kita nih lagi ngaji, sholat 5 waktu, terus kita puasa, terus kita sedekah dan beramal-amal lain, dan kita bersihkan diri kita dari sifat hasud, dari sifat hasad, dari sifat dengki. Jangan jadi orang hasud kita. Dari sifat dengki, hasad, riya, sum'ah, ya, ujub, takabur, kibir dan sebagainya itu. Dari sifat-sifat begitu tuh. Hindarkan perbuatan maksiat, tangan kita, mata kita, telinga kita. Hati kita yang kita bersihin, itu dalam rangka semuanya merobek hijab surga. Supaya apa? Supaya kita masuk ke dalamnya. Karena hal-hal yang bisa merobek hijabnya surga, yaitu dengan mengerjakan hal-hal yang tidak disukai oleh syahwat kita, oleh nafsu kita. Jadi kan ngaji berat begini. Enakan di rumah ngopi kita, tidur. Ya, atau enggak enakan main-mainan, bermain kita. Ini ngaji berat. Masuk masjidnya berat, duduknya berat, ngedengerinnya berat. Ya. Berat. Nah, Nabi bilang seperti itu. Seakan-akan Nabi menyatakan bahwa tidaklah tersampaikan ke dalam surga kecuali dengan mengerjakan masyakot, hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu kita, dan tidak bakal sampai ke neraka kecuali dengan mengerjakan syahwat-syahwat kita. Faman kharaqa al-hijaba dakhala. Siapa saja yang merobek itu hijab, maka dia bakal masuk dalamnya. Orang yang merobek hijab neraka masuk dalamnya. Orang yang merobek, orang yang menghalangi, orang yang menembus kesulitan-kesulitan dengan dia ibadah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, maka dia sudah merobek menembus hijab surga, masuk dalam surga. Nah itu sebagai penutup makalah yang ke-14 dari Hatim Al-Asam, yang mana beliau menyatakan siapa orang yang mengaku 4 tanpa yang 4, maka pengakuannya adalah dusta. Siapa saja yang mengaku memiliki 4 sifat tanpa disertai dengan 4 sifat 4 dalil yang lainnya, maka pengakuannya dusta. Apa itu? Siapa orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mencegah dirinya dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah, maka pengakuannya dusta. Ngaku cinta sama Allah tapi hal-hal yang diharapkan oleh Allah nggak dijauhin, pengakuannya dusta tuh. Yang kedua, siapa orang yang mengaku cinta kepada Nabi tapi dia benci sama orang fakir, sama orang miskin, maka pengakuannya dusta. Kenapa? Karena fakir dan miskin adalah kecintaan bagi besar Muhammad SAW. Orang yang mau diakui kecintaannya Nabi, deketin orang fakir, deketin orang miskin, bantu dia. Dan siapa orang yang mengaku rindu cinta kepada surga tapi nggak mau bersedekah dengan apa yang mudah buat dia, maka pengakuannya dusta. Nggak mau sedekah dia, bisa sama fakir miskin, fuqara, masakin, bisa juga
dengan yang lain-lainnya, ya, dengan memberikan hadiah, ya, sama orang tua kita, sama saudara kita, sama guru kita, kasih hadiah tuh mereka semua tuh, ya, itu sebagai tanda mahabbah kita, tanda kita cinta sama surga. Aku surga pengen, rindu, kangen, ingin, cinta, tapi nggak bersedekah, pengakuannya dusta. Ya. Sehingga nanti seandainya kata, ya, orang udah sampai ajalnya, lalu ditanya lagi, kalau ente dihidupin lagi, dikasih waktu yang sebentar, mau ngapain? Mau sedekah tuh. Ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Faman fa'ala dzalika faulaika humul khasirun. Ya, jangan membuat kamu lalai harta-hartamu dan anak-anakmu. Siapa yang dibikin lalai sama harta sama anak dari mengingat Allah Ta'ala, udah dia orang-orang yang rugi. Itu orang rugi. Ya. Nanti setiap diri kita ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Enggak bakal bisa dimajuin, enggak bakal bisa dimundurin. Ditunda enggak bisa. Wala yuakhirullahu, ya, dan sekali-kali Allah Ta'ala enggak bakal menunda ajalahum, ajal-ajal mereka. Kalau emang udah datang. Ya, terkadang harta anak bisa bikin kita dari lupa untuk mengingat Allah. Jadi nggak mau sedekah, jadi nggak mau zikir pada Allah, harta kita itu karena saking sayangnya. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahdakumul mautu, dan berinfaklah kalian, wa anfiqu, dari apa yang telah kami berikan rezeki pada kalian, min qabli ayati ahdakumul mautu, sebelum datang kepada setiap dari salah seorang kalian, apa itu yang datang? Kematian. Maka dia bakal berkata, fayaqula, kalau dia datang kematian, Rabbi laula akhartani, hai Tuhan, coba engkau tunda untuk saya kepada ila ajalin qarib, kepada waktu yang sedikit. Fa asaddaqo, maka pasti saya bakal bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan saya pasti bakal jadi orang-orang yang baik, orang soleh. Bakal nyesal. Ya, Nabi pernah menyatakan, ma min ahadin yamutu illa nadima. Tidaklah seseorang mati melainkan dalam keadaan nyesal dia. Yang baik masa nyesal, gimana yang enggak baik? Yang baik kenapa nyesal mati? Kenapa enggak lebih baik daripada yang pernah dia perbuat amalnya? Yang enggak baik apalagi? Nah, jadi orang dikatakan dusta pengakuannya kalau dia cinta pada surga, kalau dia enggak bersedekah. Yang keempat, terakhir,
Siapa orang yang takut neraka tapi dia enggak mencegah dirinya dari perbuatan dosa, maka pengakuannya adalah dusta. Ngaku takut sama neraka, dia tahu tuh neraka, ya, apinya bukan warna biru, bukan warna merah, tapi hitam api neraka. Ya. Dalam sebuah riwayat, Nabi Adam pernah minta untuk bekal hidup di bumi, di dunia ini, dikasih salah satunya api, setetes api neraka, harus dicelup, direndam di dalam lautan selama 40 tahun baru bisa digunakan untuk neraka, baru setetes. Bagaimana kita nanti waliyadzubillah masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal kuat. Dan di antara yang bikin seseorang bakal menyesal selama-lamanya, kenapa? Karena di sana enggak ada kematian lagi. Dan abadal abidin, selama-lamanya, enggak ada berhentinya ketika disiksa. Orang kafir bakal disiksa selama-lamanya. Nah itu sebagai penutup makalah yang ke-15. Nah sekarang kita masuk ke makalah yang berikutnya. Wal maqalatul khamisatu asyrata. Ya, tadi makalah yang ke-14. Sekarang kita masuk makalah yang ke-15. Dari mana nih sumbernya? Di dalam bab rubai, yaitu bab yang tersusun kalimat nasihatnya terdiri dari 4 kalimat nasihat, 4 kalimat nasihat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, alamatus syaqawati arba'atun. Tanda kesengsaraan arba'atun, ada 4 minal umuri, dari perkara-perkara. Ada 4 perkara tanda kesengsaraan. Kalau ada pada diri seseorang tersebut 4 perkara ini, itu orang terbilang dari orang yang sengsara. Bakal orang sengsara, bakal orang susah nih kalau ada 4 tanda ini. Yang pertama, nisyanud dzunubil madiyati, yaitu melupakan dosa-dosa yang pernah dilakukan, yang telah lalu. Min ghairi nadamin 'alaiha, maksudnya melupakan dosa-dosa yang telah lalu apa ya? Nggak pernah terbesit di dalam dirinya rasa penyesalan. Ente nyesel nggak tuh ngebunuh tadi? Enggak, saya puas. Astagfirullah. Orang ada yang begitu, saya puas ngebunuh dia, ngebunuh puas. Itu tanda orang yang terbilang dari alamatus syaqwa, terbilang dari tanda penyesalan. Ya. Yang paling tahu dosa kita diri kita, Pak. Maka itu apa yang sudah Allah Ta'ala tutupkan daripada dosa-dosa diri kita jangan kita ungkap. Umat-umat terdahulu, kaum Bani Israel itu, kalau dia berbuat malam, paginya di depan pintu rumahnya itu ada tulisan Az-zani, no orang habis berzina tadi malam. As-sarik, no orang habis maling tadi malam, ngambil hak orang lain. Paginya tertulis di setiap pintu. Sampai begitunya tuh. Kita umat Nabi besar Muhammad SAW diapain? Ditutupin dosa-dosa kita. Orang dikatakan memiliki tanda kesengsaraan manakala dia melupakan dosa-dosa yang pernah dilakukan telah lalu. Min ghairi nadamin 'alaiha, tanpa ada rasa penyesalan dari dirinya. Wahya ail halu annaha indallahi ta'ala mahfudhatan. Padahal itu dosa-dosa di sisi Allah Ta'ala mahfudhatan, terpelihara, terjaga, tercatat. Ay madbutatan, tercatat bi'adadiha wa zamaniha wa mahalliha, tercatat komplit detail dengan jumlah bilangannya, waktunya dan tempatnya. Di sisi Allah Ta'ala tercatat dosa-dosa kita. Kalau dulu mungkin nih kitab kan ratusan tahun yang lalu, gimana ceritanya bisa tercatat secara detail di sisi Allah? Banyaknya, jumlahnya, zamannya dan tempatnya.
Sekarang terbukti itu. Bener nggak? Orang yang maksiat tuh, yang telanjang, yang begini dimasukin video. Buat apaan? Buat konten. Ya lagi maksiat, minum. Dia lagi di diskotik lagi minum. Direkam, tercatat nggak sama rekaman handphone? Tercatat. Itu sama buatan manusia tercatat. Kalau kata ustadz zaman now, dosa jariah katanya. Dosa yang ngalir terus walaupun dia udah meninggal dunia. Terus ngalir. Disebarin kemana-mana ya Allah. Suruh dunia bisa lihat, diumbar ya Allah. Tuh. Itu baru buatan manusia. Bagaimana dengan catatan Allah? Nah, orang berbuat dosa dilupain, itu tanda sengsara udah. Harusnya dia menyesal dengan perbuatan dosa tadi. Sedangkan itu perbuatan dosa terjaga dengan baik. Maksudnya terjaga, tercatat secara detail. Berapa banyak dia berdosa, tempatnya di mana, waktunya kapan, detail dalam catatan Allah Ta'ala. Sekarang udah teknologi, sekarang terbukti. Sampai kita bisa ngulang, kita rekam, kita ulang. Di menit keberapa dia lagi berbuat dosa. Di mana tuh tempatnya? Ada. Waktunya ada, ininya ada, harinya ada, komplit semuanya. Itu buktinya tuh sebenarnya harusnya kecanggihan teknologi sekarang buat nyadarin kita. Lihat nih buatan manusia. Tapi tetap baik, emang otaknya udah dinasihatin sama setan. Orang yang suka makan yang haram, Allah Ta'ala tugaskan setan buat apa? Buat nasihatin dia. Setan yang nasihatin. Sehingga ada aja akalnya. Udah ada CCTV, dia pakai helm, dia pakai penutup masker, ngambil motor orang, bener gak? Padahal ada CCTV-nya udah gak ada takutnya. CCTV banyak di sini. Ada aja akal, udah di setan tuh yang nasihatin. Yang zina begitu juga. Yang ini, yang wah udah macam-macam deh. Ya, orang yang suka makan yang haram, Allah Ta'ala tugaskan malaikat, tugaskan setan buat apa? Buat nasihatin dia. Dijadikan wakil tuh setan buat nasihatin. Nah, dilupakan tuh dosa-dosa tersebut. Padahal dosa kepada sesama manusia belum Allah Ta'ala terima sebelum si manusia tadi meridhoinya. Dunia hukum sebentar. Tapi di akhirat nggak ada keadilan di dunia ini. Yang maha adil adalah hanya Allah. Wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Dan hanya saja disempurnakan balasan kalian nanti di hari kiamat. Jadi ketika seseorang melupakan dosa yang telah lalu, sedangkan itu dosa di sisi Allah Ta'ala tercatat, terjaga dengan jumlah bilangannya, dengan waktu-waktunya, dan dengan tempatnya di mana, dia lupain tuh tanpa ada rasa penyesalan. Itu tanda orang yang sengsara, melupakan begitu saja dosanya. Yang kedua, wa dzikrul hasanatil madiyati bil qalbi wala yadri akubilat ayil hasanatu amruddat. Yang kedua, orang dikatakan sengsara kalau memiliki ciri tanda dia mengingat kebaikan-kebaikan yang telah lalu di dalam hatinya, sedangkan dia nggak tahu itu kebaikan diterima atau ditolak oleh Allah. Giliran dosa dilupain sama dia, giliran kebaikan diungkit-ungkit, diingat-ingat. Wah, kayaknya gue udah banyak berbuat kebaikan. Diingat hatinya. Wah, udah ini. Itu ada tuh sinetron komedi ya. Ada Bang Madit apa namanya itu? Suka bawa catatan. Wah, gue udah ngasih berapa nih? Catat gue udah berapa apa deh.
Nah itu nyontohin buat kita tuh. Kita giliran dosa dilupain, giliran kebaikan diungkit. Harusnya dibalik. Dosa selalu diingat. Ketika kita mengingat dosa, menetes air mata kita. Dan kita nggak ngerasa sombong, nggak ngerasa jadi orang yang paling bersih. Kenapa? Kita merasa diri kita udah melakukan perbuatan dosa. Nabi Adam alaihissalam bukan melakukan perbuatan dosa itu. Bukan maksiat seperti zina, bunuh, enggak. Cuma apa? Cuma ngegigit buah syajaratul khuldi. Tapi taubatnya berapa puluh tahun. Dan harus taubatnya dengan mengatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami sudah menzolimi diri kami. Seandainya kata Engkau tidak memberikan ampunan kepada kami, sungguh kami terbilang daripada orang yang rugi. Dikeluarin dari sorga, kesalahannya satu. Padahal itu bukan dosa yang mengurangi martabat seorang nabi, enggak. Nabi maksum, Pak, enggak melakukan perbuatan dosa. Semua nabi dan rasul maksum, terpelihara, terproteksi dari perbuatan dosa. Itu apa? Itu adalah rencana Allah Ta'ala yang memang sudah harus berjalan begitu. Sehingga orang-orang sufi pernah menyatakan, seandainya kata saya yang jadi Nabi Adam, bukan cuma saya gigit, saya orak-orak tuh pohonnya. Saya apaan? Saya ambil, saya makan, saya habisin. Kenapa? Karena dengan adanya kekuatan Nabi Adam, adanya kehidupan di dunia yang memang Allah Ta'ala ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau nggak ada skenario itu, nggak bakal ada khalifah di permukaan bumi ini. Kita pakai nyalahin Nabi Adam, gara-gara Nabi Adam nih berdosa, gue ada di dunia, kalau nggak gue masih di sorga. Nah itu terus diingat, sehingga ada keterangan menyatakan Nabi Adam di Hind, di mana? Di India. Sedangkan istrinya Siti Hawa di mana? Di Jeddah. Dipertemukan di mana? Di Arafah, dari India ke Jeddah tuh. Banyak. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah Ta'ala akan janjinya. Suka motong ratusan ekor kambing, ribuan kambing onta buat ngejamu orang. Kalau saya punya anak, kalau buat Allah, jangankan kambing sama onta, anak saya korbanin buat Allah. Akhirnya punya anak. Maka itu di Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala sampai bersamanya as-sa'ya, usaha, udah bisa ngebantu. Ulama menyatakan, ulama tafsir, saya baca di salah satu kitab tafsir, usianya Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim berapa? 13 tahun. Lulus SD. 13 tahun tuh anak lulus SD kelas 6, lulus SD masuk SMP tuh. Udah bisa disuruh-suruh anak 13 tahun. Tuh bantu-bantu. Lagi seneng-senengnya ditagih sama Allah Ta'ala tuh. Dalam mimpi malam ke-8, malam ke-9, malam ke-10, 3 malam berturut-turut. Dipanggil, ya bunayya, duhai anakku. Enggak dipanggil namanya, enggak ya Ismail, enggak. Ya bunayya, hai anakku. Duhai anak kesayanganku. Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Hai Ismail, hai anakku, sesungguhnya aku melihat, inni arafil manami, aku melihat di dalam mimpi, anni adbahuka fanzur madza tara, sesungguhnya aku menyembelih engkau, fanzur madza tara. Itu Nabi Ibrahim bukannya minta persetujuan Nabi Ismail, bukan. Kenapa? Karena perintah Allah Ta'ala udah gak ada yang bisa menghalangi, harus terjadi itu. Bukan minta persetujuan, cuma hanya memberitahukan saja sifatnya.
Fandur mada taro, maka lihatlah bagaimana pandangan kamu. Mada taro, apa yang kau ingin sampaikan pendapat, bukan minta pendapat buat ditolak, enggak. Kalau anak kita yang modal gitu, wah bapak aja, jangan gitu kan begitu. Ya, nah tapi kan jawaban emang ayahnya Rasul, anaknya Nabi juga Rasulnya. Qala ya abatif al, hai ayahku, ya abati, tuh pakai kata duhai ayah. If'al ma tu'maru. Ya. Kerjakan apa yang kau diperintah. Nah itu. Nah itu jadi terbilang dari kisah-kisah kenabian yang mana ya kalau para nabi dan rasul itu menganggap dirinya belum pernah berbuat apapun tentang kebaikan. Sementara dosa selalu diingat, tuh satu kesalahan Nabi Adam sampai begitu tobatnya. Ya, Nabi Ibrahim begitu juga ditegur oleh Allah Ta'ala. Ya. Nabi Isa sampai Nabi Isa sampai Allah Ta'ala tegur. Apakah engkau menjadikan dirimu dan ibumu sebagai Tuhan selain aku? Ditegur sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena menganggap kaumnya Nabi Isa sebagai Tuhan dan ibunya. Nah itu, kalau para rasul, para nabi begitu luar biasa mengingat kesalahannya, padahal bukan sebuah dosa. Kalau kita dosa kita banyak, kita lupain. Sedangkan kebaikan-kebaikannya, para nabi dan rasul menganggap dirinya belum pernah melakukan perbuatan kebaikan apapun. Nah kalau ada orang dosa dilupakan, sedangkan kebaikannya selalu diingat, padahal dia nggak tahu kebaikan tersebut diterima sama Allah apa yang ditolak, tapi selalu diingat di dalam hatinya. Nah itu dua tadi dari yang 4 sebagai tanda sengsaranya seseorang. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan yang ketiga dan yang keempat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna tuhina wa a'tina wa la tahrimna wa athina wa la tu'thirna wa ardina wa ardana. Allahumma nas'aluka bihaqqi Fatimah biha wa baliha baniha iftah alaina wa auladina banatina wa talamidina wa buladina kullal arifin wa faqina wa yahfiddin wa alimna wa ta'wil wa lana sabil bi rahmati ya arhamar rahimin arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan katsiran, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.